قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بديجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من وحي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث باتهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تضيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير الكلام بصره إلى السبت باكي الثاكب قدمه قبلهم البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادم يداه تضع بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يأكل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خُصِم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله المدد يا رسول دائما يا عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله دائما يا عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله
مرحبا قد قابلنا الله الله المدد يا رسول الله يا لمن جاء عليك صلوات الله أنت المعروف الوجه المهر الغيوب إني محذوف أزعه من خلق الله الله المدد يا رسول الله يا ريم الجاد عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سفر المبين شهر الحماس من نكتب رسول يا رسول الله 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 عظيم الجاه عليك صلوات الله تنظيف النحو شهر الخضر وذهب القرب وتهجرني بالحمد المدد رسول الله يا هيم الجاد عليك صلوات الله شافي النافع المحيي الدفاع العفق العليك يا يحيي العمل صلوات الله يحب الحروب المعنق بالنهار يعب الرمح والخزيمة وعبد الله الله المدد يا رسول الله دائم الجاد عليك صلوات غير زمن فهم الوعظار عجب وجزير بفضل الأصحاب المدد يا رسول الله دائم الجاد عليك صلوات الله أحمد نذهب برسول الله أنت المحرم وعظمتك قد ضيق القدر الله الله المدد يا رسول الله للعظيم الجاد عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله للعظيم الجاد عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا
وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترانا بفخر وفضله يا نهاية تمام حمله فلما اشتد بها التلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا لم عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. أشرق بدر علينا فسبح منه بدور مثل حسنك ما رأيت يا وجه الزهر
بسفاح الصدور أول ما بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك المبارك وردنا يوم النشور والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله مرحبا يا رسول الله اهلا مرحبا بك انا بك انا سعاد اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا 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 وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبر كل مقصد
مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاك الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله برشا أشرف رسل محمد وسلام مستمر بالله نيدي أجاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعل الله وإياكم مما يشتهون شفاعته ويرزق رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على المنحج الكبير اجعلنا من خيار الأمة واشغلنا من داخل الحرمة وارزقنا غدا في زمرته واستعمل لساننا فيه ماله ونصرته وخينا متمسكين بسنته وطاعته وعملنا على الحبه وجماعته اللهم اعنا معقول الجنة فإنه أول ما ينزلها وإنه من في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها الله زيارته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما ينزلها وإنه ما في قصورها فإنه أيما منها اللهم ارزقنا زيارته كل سنة ولا تجعل من الغافلين وله عنه قدر سنان اللهم لا تجعلنا فيه مجلسنا هذا أحدا إلا غسل بما توبته ذنوبه وكتب بنا ذنوبه وكان معنا في سنة المالية إخوان منعوا وضاعوا عن الأصولها مثلها فلم تغن من ثواب هذه سعته وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وصفنا من عمل صالحين بغاثنا على الممات
اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا لعلائك ذاكرين ولمالك شاكرين ولمالك من ذاكرين وبطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفيتنا غير محزونين ولا محذورين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنته هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولنا كريم لنا شفيعا ارزقنا به يوم القيامة مقام رفيعا اللهم انفن حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تعبه بعدها أبدا واشتر لواغد غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشيخنا ولمعلمنا وبالخصوص إلى سيدنا الشيخ الحبيب صباح المهدي شيخ الله dalam lindungan Allah, kasih sayang panjang yang masih hidup, disehatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga, diberi taufik dan hidayah, diberikan keselamatan. Allahumma ja'ala hadha rasulana karimana syafi'a wa Allahumma qina syarra dhalim wa ja'alna minna. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا والمسلمين والمسلمين والمؤمنين الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة إن حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسرد الفاتحة وقرعمة الفاتحة ونور الفاتحة وبما أنزل عليه الفاتحة اللهم اقنا بعلمك الذي لا تنام واقنا بكنفك الذين يراب برحمتك والقدرتك علينا يا إله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin sayyidil anbiya ana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa taslima katsira amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam Jumat yang begitu mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dalam sehat walafiat untuk mengingatnya selalu dengan berzikir, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah diterima dan diganjar sebagai sebaik-baiknya pahala yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah dari sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah ini adalah menjadi malam-malam Jumat yang kita membanyak salawat kepada Sayyidina wa Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nantinya kita diberi syafaat di yaumil akhirah nanti untuk digandeng tangannya dan dijemput dengan Sayyidina wa Nabi Maulana Muhammadnya Allah Subhanahu wa taala surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, tak luput juga gurunda kita tercinta Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Albillah Salim Allah darajati fil jannah fi jiwari nabi kaum maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus ila yang mulia Umunal Mahbubah Ummi Hajah Wahidah binti Haji Abdurrahman wa Habib Muhammad waliullah wa kullu ahlul bait alhamdan jamilan kariman mubarakah warzuqhum rizqan halalan wa afiyan tayyiban mubarakah wa antusibahumul sihata wa afiyah wa salama fid dini wa dunya wal asatidlah muallimah al-Nurul Iman, santriawan maupun santriawati, baik yang hadir pada masjid yang begitu indah ini dan juga yang hadir pada kegiatan atau via daring aplikasi Zoom pada malam hari ini. Insya Allah semuanya mendapatkan hifdzan jamilan kariman mubarakah. Warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Wa antusibahum sehat wa afiyah wa salamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya Al-Fakir tidak ada persiapan sama sekali untuk berbicara di depan sini dan Al-Fakir juga takut golil adab kepada guru-guru kita terutama yang mulia Umunal Mahbubah Wahidah binti Haji Abdurrahman Habib Muhammad waliullah. Allah Al-Fakir ini untuk menggapai keriduannya mereka. Al-Fakir niat berbicara sendiri di sini untuk mengharap keberkahan, untuk mendapatkan keberkahan dari guru-guru wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi awal mula sekarang ini zaman sudah semakin canggih. Komunikasi semua sudah terbuka. Baik via Facebook, via WA, via Instagram, dan terutama lewat aplikasi Zoom yang kita buat pada malam hari ini. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah terbuka lebar. Di mana kita buka aplikasi Facebook, sekolah ulama. Di mana kita buka aplikasi Instagram,
ada pepatah yang mulia Ummunal Mahbubah Umi Wahidah. Di mana kita buka status WA, ada juga makalah dari yang mulia Al-Habib Muhammad Waliullah. Alhamdulillah, jadi sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi kita untuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama demikian, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui di mana kita berada. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita yang ada sekarang ini di sebelah leher kita ini, yang selalu berdenyut untuk memberikan nafas oksigen dari jantung ke otak kita. Allah lebih dekat daripada itu semua. Jadi tidak ada alasan lagi kita di rumah tidak berzikir kepada Allah. Tidak ada alasan lagi di rumah kita tidur hanya ke sosial media, chat, tidak ada manfaat. Kita hanya tidur di rumah dan hanya berlenggang-lenggang, bergoyang-goyang kaki, tidak membantu orang tua. Itu semua adalah kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan waktu luang sebelum kita. Allah memberikan kita rezeki yang luang sebelum nanti rezeki kita sempit. Rezeki yang itu apa? Bukan hanya kita memiliki harta benda yang banyak yang bergelimpangan, bukan. Keluarga yang lengkap, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, orang tua yang selalu ada di sisi kita. Maka dari itu jempah pahala tersebut untuk dekat dengan orang tua kita, untuk sayang dengan orang tua kita. Dan jika kalian ingin membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum kepada kalian, maka buatlah tersenyum orang-orang tua kalian. Dan disitulah saya berdiri di sini, bukan berdiri ya duduknya. Saya duduk di sini untuk membahagiakan yang pertama orang tua saya tercinta, yang mulia Ummunal Mahbubah Umi Wahidah, dan anak-anak santri jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dan dikala itu, karena komunikasi sekarang ini sudah tidak ada hambatan dan lain sebagainya, ada santri yang WA atau yang Instagram Al-Fakir, DM Al-Fakir, direct message. Tanya sama Al-Fakir, Habib, ini ada hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh kita membaca tahlil karena tahlil hukumnya bid'ah, katanya beliau. Jadi Habib untuk apa bikin acara-acara tahlil? Kalau pandangan Al-Fakir, beliau orang yang sangat apa? Sangat bodoh. Kita membaca tahlil di sini untuk siapa? Membaca doa di sini untuk siapa? Kita yang membaca doa zikir ini untuk siapa? Yang pertama untuk diri kita sendiri. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita, waktu kita gunakan untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, tidak untuk mengumpat kata-kata yang tidak baik. Kita gunakan tubuh yang sehat ini untuk duduk, untuk menghadap kepada kiblatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat pahala yang sebesar-besarnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang sampaikan seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua untuk membacakan doa. Ketika amal ibadah sudah putus, ketika jasad kita ini sudah terpendam di dalam tanah, ketika jasad kita ini sudah terbujur kaku, tidak ada manfaatnya apa-apa lagi di dunia ini. Terputus semua amal ibadah kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotan jariyah, atau harta yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta ini yang dipergunakan untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedekahnya kita, baik harta bendanya kita, baik tanahnya kita, baik kendaraannya kita, semuanya diberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya tidak akan putus hingga yaumil mahsyar nanti. Itu. Yang kedua adalah ilmu bahwa tahlil itu bid'ah. Akhirnya orang yang tidak mau tahlil, tidak mau berzikir kepada Allah, ini yang dinamakan adalah maksiatan jariyah. Jadi dia menutup orang untuk mengenal ilmunya Allah, dia menutup orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kemaksiatan itu akan terus berjalan lewat lisannya dia yang menutup orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini para santri, kalian yang pinter-pinter ini, pikirkan hal sebelum
sebelum kalian menyampaikan segala ketidakmanfaatan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah hidupnya berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah hidup yang beliau jalankan itu kecuali meraih kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sholat malam, padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita yang main Instagram tiap hari sampai tengah malam, mau keluarkan mazhab bahwasannya kita tahlil itu hukumnya bid'ah. Siapa dia? Hafal Quran aja tidak. Ini, makanya jangan jadi kita seperti orang demikian. Lalu yang ketiga adalah kita-kita yang hadir pada malam hari ini. Apa itu? Waladan salihin. Anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang selalu mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Termasuk membacakan Al-Quran. Membacakan Yasin. Membaca Wasallam yang ketika itu disabdakan oleh ketika itu ditafsirkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lewat hadis Bukhari dan hadis Muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang pemuda. Pemuda ini bercerita bergelinangan air mata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya mendadak meninggal, wahai Rasulullah. Hancur dunia saya. Sementara belum wasiat apa-apa. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, pasti beliau ingin bersedekah. Pasti ingin bersedekah di jalan Rasulullah. Tapi beliau sudah tidak ada sekarang ini. Saya bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, apakah jika saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah aliran pahala itu akan tetap mengalir kepada ibu saya, wahai Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah menjawab, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dia berselang nama atau atas nama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita uang nggak punya, kita kasih sudah kota jariah ibu kita nggak punya. Kita masjid atas nama ibu kita nggak punya. Untuk zikrullah, untuk membaca tahmid, tahlid, untuk meningkatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibimbing oleh para salafus soleh, oleh para wali songo, oleh para tabi'in, oleh para orang-orang soleh. Kita ikut jalan mereka, insya Allah kita selamat di dini wa dunya wal akhirah. Itu saja pesan Al-Fatihah. Mohon maaf jadi emosi ya. Maklumlah. Ini orang rasanya pengen diketok pakai palu kalau misalkan ada deket-deket sini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Jadi seperti itu saudaraku. Kita nggak punya uang untuk sedekah, kita tidak punya apa-apa, maka gunakanlah hati ini, gunakan waktu ini, gunakan lidah ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga doakan untuk wasilah doa ini kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita dulu. Semoga ini menjadi sedekah jariah untuk mereka semua yang insya Allah membawa umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat cahaya nur wajahnya ketika nanti di yaumil mahsyar, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rela untuk memegang tangan mereka. Dosa umatku ini, dosa hambamu ini, terimalah semua amal ibadahnya untuk bisa bersama saya di surga Jannatul Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan. Insya Allah ini semua taufik dan hidayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala salah baik ucapan maupun tutur kata yang belum bersih ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam kita meminta keridhaannya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu bimbing oleh Sayyidina Syekh Al-Habib ini Syekh Abu Salim. Setiap habis sholat 5 waktu diutamakan zikir. Supaya apa? Supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya dekat kepada Allah? Berdoa. Karena orang Islam di Indonesia ini banyak yang malas berdoa. Saya perhatikan, habis sholat langsung bangun, pergi pulang, lupa berdoa. Apa itu kesombongan? Bukan orang yang punya kemewahan, bukan orang yang kaya lebih kaya dari kita, bukan orang yang bisa beli segala-galanya, bukan yang orang melihat kita, dia orang kaya, dia orang hebat, dia pejabat, dia bangsawan, bukan itu semuanya. Tetapi orang yang meremehkan hal-hal kecil, orang yang tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itulah orang-orang sombong. Kenapa di zaman ini banyak sekali Wahabi? Kenapa banyak Wahabi? Karena orang Indonesia malas banyak baca. Tidak mau baca hadis-hadis Nabi. Jadi datang Wahabi itu baru. Wahabi baru. Ya, mazhab Wahabi itu yaitu siapa namanya? Imam. Nah, namanya Abdul Wahab. Itu mazhab baru. Perkembangan zaman. Sebenarnya kita baca aja, ada di perpustakaan. Tidak usah kita bahas, nanti menjadi sentimental pribadi bagi kita atau bagi orang lain yang mendengarnya. Cukup belajar, membaca. Rajin saja membaca. Tahu pasti sejarah-sejarahnya. Siapa itu Belanda? Siapa itu orang Arab? Siapa itu orang Cina? Nggak usah kita ngomong, kita begini, kita begitu. Nggak usah. Cukup buka buku, baca. Karena orang Indonesia itu susah banyak baca. Dan yang kita muliakan dan kita hormati Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena tidak ada murid yang selamat dunia dan akhirat kalau bukan guru yang selamat. Karena kalau gurunya selamat pasti murid-muridnya selamat. Karena guru itu adalah jaminan nanti di akhirat, yaumil mahsyar nanti, jaminan sebagaimana murid-muridnya nanti di akhirat nanti. Jadi nggak gampang jadi guru, nggak gampang jadi ulama, jadi kiai. Kasihani ulama-ulama itu, kasihan. Iya. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Tidak ada rasa berterima kasih kita kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada makhluk ciptaan Allah. Ya. Maka dari itu banyak-banyaklah berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau hati itu cuma bisa bersih kalau kita membaca selawat kepada Rasulullah. Kalau zikir itu menenangkan hati kita dari gejolak cemarutnya dunia, kerasnya dunia, panas, gersang, persaingan. Kita zikir subhanallah, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Tenang kita. Tapi untuk membersihkan hati, cukup lewat selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kesabaran Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan contoh. Enggak ada yang bisa melewati batas dari kesabaran Nabi Muhammad. Siapa yang bisa sabar melebihi Nabi Muhammad? Siapa? Bandingin. Tanya siapa? Nabi Ibrahim. Dites sama Allah. Lebih sayang anaknya. Kenapa Allah suruh sembelih anak kamu?
karena kamu terlalu cinta sama anakmu. Anak satu-satunya, ya Allah, ini ganteng. Laki-laki ini susah nyari sekarang ini mau dapat anak. Kamu lebih cinta dia apa saya? Dites. Bagaimana? Masih mau bujikir. Masih mikir-mikir. Padahal cuma dites. Nabi Adam jangan sentuh, jangan dekat buah itu. Apa yang kamu mau boleh, tapi jangan buah itu. Nanti kamu muncul sifat nafsu, nanti jadi mau buang hajat, buang kotor, buang air, sifat kemanusiaannya. Ya. Kuldi. Jangan dekat. Nggak bisa tahan. Siapa nabi-nabi? Tandingin aja sama Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, ketika Nabi Musa datang, apa kitabnya Nabi Musa? Hah? Kitab Taurat. Nabi Musa kalau marah, itu kitab Taurat yang dia pegang, dia ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Jatuh. Dia marah sama Nabi Harun. Mana Harun? Kenapa pada murtad? Kenapa umat-umat ini pada syirik? Dipegang jenggotnya Nabi Harun sampai putih. Itu kitab Taurat sampai jatuh, bayangin. Saking marahnya Nabi Musa itu. Mana ini? Dikutuk semua. Ada yang jadi monyet. Sudah nggak sabar, nggak tahan. Bani Israel itu keras. Mereka tahu benar. Dipanggil sama Nabi Musa. Kenapa kamu bikin patung? Samiri, kamu dekat sama saya. Setiap kali saya beribadah, saya sholat, kamu ikut sama saya di belakang, kamu sholat sama saya. Kenapa kamu jadi murtad? Wahai Nabi Musa, nah ini Yahudi, ini orang-orang yang tidak menerima kebenaran. Apa kata Samiri? Wahai Nabi Musa, kalau bahasa Jawanya apa? Permisi. Permisi. Wong sewu. Kalau bahasa Sundanya punten. Kenapa pada murtad? Kenapa jadi kafir? Kamu bikin patung terus kamu sembah, bodoh. Yang patung sama yang menyembah sama-sama bodoh. Enggak ada akal. Wahai Musa, Nabi Musa, yang dicintai oleh Allah. Nah ini. Engkau orang hebat, orang soleh. Hati-hati sama pujian-pujian ini. Engkau orang yang dirindui oleh Allah. Engkau orang hebat, orang. Saya izin. Ada yang saya mau sampaikan. Bahwasannya kami, orang Bani Israel ini, tidak suka kebenaran. Bayangkan. Karena engkau selalu benar, wahai Musa. Kamu itu gak suka, kamu suka yang bercanda-bercanda. Ya sekali-sekali jangan terlalu serius lah. Bohong-bohong boleh-boleh aja. Karena engkau itu terlalu lurus hidupnya. Benar hidupnya. Kami bangsa Yahudi, bangsa Israel tidak suka itu. Wahai Samiri, mulai sekarang saya kutuk. Setiap siapa yang pegang kamu terbakar. Mati kering. Dan sampai akhir hayat kamu mati dalam keadaan panas terbakar. Sampai di neraka jahanam ini. Disumpahin sama Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika meninggal kafir Quraisy, ya, yang paling jago di waktu itu Abdullah bin Salul, ya. Sama Nabi baik. Ini sifat munafik ini. Makanya hati-hati, jangan kita bermuka dua. Orang yang bermuka dua dalam hadis Nabi tidak akan masuk surga. Di depan sana baik, di sini baik, di sana baik. Akhirnya jadi pertempuran, jadi fitnah dan perpecahan. Harus pilih salah satu. Abdullah bin Salul ini, Ubay bin Salul. Tahu-taunya pas berantem, dia yang paling depan. Mana itu Muhammad itu? Saya mau penggal kepalanya.
Ulah, bukan dia baik tadinya tuh makan sama saya, duduk sama saya. Oh tiba-tiba dia yang paling depan mau bunuh saya. Lalu Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, maju, lawan itu, besar tinggi, badannya gagah. Yang bikin menang bukan masalah besar badan, tapi besar jiwa kita, keyakinan kita. Ya, akhirnya perang terjadi. Enteklah si siapa itu? Abdullah Ubay bin Salul. Tapi sama Nabi masih supaya tidak kena neraka, saya kasih jubah dia. Mayatnya biar dibungkus sama jubah saya supaya tidak diazab oleh Allah. Muhammad, tegur sama Allah. Tegur. Kasihan ya Allah, ini orang mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Paling hinanya manusia. Jangan kamu bela-bela dia ya. Angkat jubahnya itu, ambil kembali. Allah sudah menunggu. Ya Allah, kasihan. Selama-lamanya dia disiksa nanti. Tidak tega hati ini ya Allah. Itu bukan urusan kamu, Muhammad. Darhum. Bayangkan. Makanya manusia model apa yang tidak suka sama Rasulullah? Dosa apa Nabi Muhammad sama umat-umat Islam, sama orang-orang non-muslim, sampai banyak umat-umat Islam yang mencemooh, mengkecil-kecilkan Rasulullah ini. Dengan alasan Muhammad ini orang biasa. Nabi Muhammad ini kan sama kayak kita punya tangan. Itu jawaban-jawaban orang-orang Saudi. Kita nggak boleh ikut seperti itu. Mungkin mereka merasa amal ibadah mereka banyak, penuh, mereka tidak ada dosa. Mereka bisa berkata seperti itu. Tapi saya yakin dengan seyakin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Fatardo, siapa itu yang diridhoi? Wa ila rabbika fatardo, ya. Bayangin. Wa ila rabbika fatardo, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Nah, jangan macam-macam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di masjid kok bisa hilang? Oke. Mungkin di sana sudah hilang. So, Umi akan sambung.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Ini adalah malam yang ketiga kita jumpa lagi untuk tahlil dan maulid dengan jamaah di Masjid Thaha Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. InsyaAllah seperti yang Umi bilang, kita akan melakukan hal ini, tahlil dan baca maulid setiap malam Jumat, InsyaAllah sampai kiamat. Anak cucu turunan Umi, murid-murid Umi, turunan dari anak-anak Umi, murid-murid Umi, InsyaAllah sampai kiamat kita akan melakukan Zoom, YouTube live streaming untuk baca tahlil dan maulid setiap malam Jumat. Umi sangat senang juga di sini Umi lihat ada ibunya Umi, Ibu Hajah Safina binti Haji Abdurrahman. Kerana malam Jumat adalah malam yang sangat spesial. Hari Jumat adalah hari rayanya. Jadi dijelaskan apa di situ? Jadi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu ilaihil wasilah wajahidu wa fi sabilillah la'allakum tuflihun. Jadi nggak ada lagi alasan untuk orang apa tadi? Bilang tidak ada apa namanya? Tahlil apa? Dalam Al-Quran, carilah wasilah. Apa itu wasilah? Hah? Apa wasilah? Saya mau tanya. Perantara. Kita membacakan Bapak Ibu kita perantara, wasilah. Dan apalagi tadi disebutkan fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Hah? Apa? Fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad di jalan Allah? Apa perang? Saya mau tanya. Apa perang itu sudah jihad? Berjihad di jalan Allah, mencari rizki juga jihad di jalan Allah, mendoakan orang di jalan Allah. Jadi cuma alasan saja orang malas, tidak mau membacakan tahlil bagi bapak dan ibunya. Itu saja. Jadi ingat ya dalam surah Al-Maidah tadi ya, itu dalilnya dalam Al-Quran, cari wasilah. Tapi saya yakin di dunia ini nggak ada orang yang bisa selamat dari akhirat kalau bukan lewat Nabi Muhammad. Saya yakin. Siapa yang nggak ada dosa di dunia ini? Saya mau tanya. Kalau ada, saya cium kakinya. Siapa yang nggak ada dosa di dunia ini? Cuman Nabi Muhammad. Nabiyuna la'amiruna hifala adu abada fi qawli la min khuwala na'amin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami. Apa itu artinya? Tidak ada yang pandai menegur, yang pandai menasihati sesejuk seperti junjungan Nabi Muhammad SAW menasihati. Marahnya buat orang senang, senyumnya buat orang senang, nasihatnya buat orang senang. Kita lihat orang-orang yang nggak ada seperti Nabi Muhammad. Makanya wahai manusia khusus, lebih khusus ini orang Islam, janganlah kita pandai-pandai mengkecil-kecilkan Nabi Muhammad ini. Ingat, Allah tidak akan memandang manusia karena dosanya begitu banyak. Malu. Malaikat lihat kita tuh lagi di jamban, malu. Apalagi Allah mau lihat kamu. Langsung saja ke Allah, siapa kamu? Berlumuran dosa. Nanti Nabi Muhammad, sini kamu umat saya. Iya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, maafkan saya ya Rasulullah. Saya maafkan kamu. Makanya banyak di sana tuh Wahabi, tidak mimpi Nabi Muhammad, nggak mimpi.
Jelas hadisnya, man ra'ani fil manan faqad ra'anil haqq. Siapa yang mimpi Rasulullah, itu Rasulullah. Itu hadisnya, Nabi sendiri yang ngomong. Tapi ada enggak orang-orang Saudi itu mimpi Rasulullah? Ada enggak Wahabi itu mimpi Rasulullah? Karena hatinya meremehkan, mengecil-kecilkan. Oh boleh maulid, pakai robana, dosa. Padahal zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada hadroh itu. Ketika Nabi Muhammad menang Fatil Mekah, ya apa bacanya orang-orang itu waktu nonton film Nabi Muhammad? Tolal badru alai. Pakai apa? Pakai hadroh kan, kulit-kulit sapi, kulit-kulit kambing. Kenapa tuh enak-enak haram-haramin hadroh? Udah itu saja, takut lama. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Jangan lupa berterima kasihlah kepada Umi Wahida, Habib Hasan Hayatullah, para asatid. Berterima kasih. Karena syukur kepada Allah, sampai kepada Allah kalau kita bisa sesama makhluk itu berterima kasih. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan maulid dan yasin serta nasihat dari yang mulia Habiban Al-Habib Hasanatullah Al-Habib Mahadulillah telah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau bisa kita jalankan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah yang selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Fadilah Al-Mukarramah Al-Mu'azzamah Sayyidatul Ummahat Ummuna Al-Mahbubah Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman fa'alaiha falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Kedengaran ya suaranya? Alhamdulillah hari ini hari yang sangat bahagia bagi Umi. Dan insya Allah bagi semua anda-anda, walaupun kita jauh masih dapat jumpa, walaupun seminggu sekali. Insya Allah sampai kiamat, Umi, anak cucu turunan Umi, ustadz-ustadz dan anak cucu turunan ustadz-ustadz bisa mengadakan Zoom, tahlil, maulid sampai kiamat. Setiap malam Jumat tidak boleh absen, tidak boleh absen. Dan kita harus melakukan ini karena kita yakin Rasulullah SAW pasti hadir ketika kita membaca maulid. Umi kalau baca maulid dan menghayati kata-kata dari maulid, pasti kita akan menangis. Karena maulid itu adalah sejarahnya Rasulullah SAW. Bagaimana gantengnya Rasulullah SAW, bagaimana ketika Rasulullah SAW makan dan yang lain-lain. Umi tidak mau berpanjang lebar karena Umi yakin anak-anak yang di masjid ini belum sholat Isya. Karena tadi sudah panjang lebar Habib Hasan, Habib Muhammad menjelaskan tentang apa itu menjadi santri. Tadi Umi ada sedikit kaget karena di chat itu ada yang menulis bahwa tolong menghormati Umi dan Ahlul Bait karena ada yang sedang merokok sambil membaca maulid. Umi ingatkan lagi ya anda-anda, jangan pernah Anda pegang rokok, apalagi merokok. Karena satu, rokok itu adalah tembakau, dibuat dari tembakau yang telah dikencingi oleh iblis. Jadi kalau Anda mau menjadi jamaah anggotanya iblis, ya silakan merokok. Kita tidak melarang siapa aja mau merokok. Tapi ingat, rokok bukan dikencingin oleh Rasulullah SAW. Rokok itu dikencingin oleh iblis. Jadi jangan pernah Anda, keluarga Anda, orang-orang dekat Anda, tetangga-tetangga Anda, saudara-saudara Anda merokok. Nasihati mereka, jangan merokok. Merokok itu membakar uang.
membakar rezeki. Ketika Anda membakar uang dan membakar rezeki, berarti Anda tidak bersyukur. Anda tidak menghargai rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Anda bakar dengan cara merokok. Dan merokok itu adalah perbuatan yang membuat Anda akan pasti sakit. Kalau tidak diri Anda, istri Anda, anak-anak Anda, dan semua orang yang mendapatkan secondary smoke atau asap rokok yang sekunder. Jadi Umi nasihatkan lagi, kerana ada yang Umi dengar, alumni, mungkin bukan alumni ya, tapi mereka-mereka yang tidak lulus tapi sudah keluar dari Nurul Iman, walaupun mereka pernah mondok di Nurul Iman dan sekarang mereka keluar, ada yang merokok. Jadi cepat bertaubat, kerana kita di dalam suasana yang sangat genting, yang sangat maha bahaya, kerana kita berhadapan dengan malaikat maut. Setiap hari orang meninggal kerana COVID. Kemarin tertinggi lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari aja kerana COVID. Jadi sekarang kita harus banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak mengaji, banyak di rumah, solat wajib, solat qada, solat sunnah, puasa. Apa sih beratnya puasa? Hanya Senin Kamis. Bayangkan dalam 7 hari Anda hanya puasa 2 hari. Is that too much? Dan ingat, ketika kita berpuasa, kita memperkuat imun sistem kita. Kerana apa? Ketika puasa, kita akan istirahat. Kita punya digestive system. So, ketika digestive system kita istirahat kerana kita tidak makan, kita tidak minum, tubuh kita akan fokus untuk memperkuat sistem ketahanan, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi orang yang banyak berpuasa, kalau Anda baca sejarah, baca cerita, orang-orang dulu mau mereka agama Islam atau Buddha atau Hindu, tapi orang-orang yang panjang umur itu adalah orang-orang yang banyak berpuasa. Mau puasa putih lah bagi orang-orang yang non-Muslim. Tapi rata-rata orang yang sedikit makan, itu yang orang-orang yang sehat. Tidak ada kolesterol, tidak ada kencing manis, dan yang lain-lain. Jadi itu, kita selama kita masih di rumah, tolong jangan pernah lupakan seperti tadi Habib Hasan bilang, Habib Muhammad bilang, harus selalu mencari ilmu, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Anda di rumah, Anda pacaran, Anda tak habis-habis dengan sosmed, sok gaul, sok TikTok dan yang lain, sorry. Itu bukan perbuatannya Rasulullah SAW. Kita bukan model mau exist, mau terkenal. Untuk apa kita terkenal? Tetapi terkenal di hal-hal yang tidak baik. Kita harus menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Umi minta tolong jaga akhlak Anda. Ingat Anda adalah santri Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Walaupun Anda sudah tua bangka, Umi lihat di sini juga ada Ustaz Prawoto, santri pertama Al-Asriyah Nurul Iman. Walaupun beliau sekarang sudah punya anak, sudah dewasa, tetap aja beliau siapa saja yang sudah pernah mondok di Nurul Iman, seperti katanya Abah almarhum, walaupun satu malam Anda menginap di Nurul Iman, walaupun Anda hanya makan sesuap nasi di Al-Asriyah Nurul Iman, Anda adalah murid Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Anda adalah murid dari Al-Asriyah, Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman. InsyaAllah kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, hanya untuk beriman, beribadah, bertakwa. Bukan untuk yang lain-lain, apalagi berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan hanya hidup ini hanya untuk bersenang-senang. Ingat, kita hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ditanya, umur Anda, mudanya Anda pakai untuk apa? Rezeki Anda dapat dari mana? Anda belanjakan kemana? Itu akan dipertanyakan semuanya. Jadi hati-hati. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Itu yang Umi nasihatkan. InsyaAllah doakan COVID cepat selesai, cepat hilang dari bumi Indonesia. Semua orang-orang yang sakit langsung sembuh. Tidak ada lagi orang Islam yang meninggal. Dan insyaAllah kita segera bisa buka lagi Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Jaga kesehatan,
jaga akhlak, jaga marwah. Insya Allah kita akan selamat, sukses sampai ke surga Jannatul Firdaus, berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dohin dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ila liqa. Fi amanillah. Stay safe, stay healthy, wealthy, and wise. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا